لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوگی اور وہ تب آپ کو یاد کریں گے جب وہ زندگی کو آپ کے بغیر جی کر دیکھیں گے۔ رات کو نیند آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن ایسی سوچوں میں مبتلا ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہوں۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ خاموشیاں سننا سیکھو، ان میں صرف سچ ہوتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ دو چیزیں خاموشی سے کرو، ایک محنت اور دوسری بھی محنت۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت سے زیادہ ہمت کی نہیں بلکہ بہت زیادہ بے حسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ جو چھوڑ کر جانے والے سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو، جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ امیری اور غریبی کسی دلیل کو نہیں مانتی۔ جب آپ کسی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں تو آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ واقعی میں ہی اندھے ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ان کی عمر باقی لوگوں کی نسبت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ کچھ تکلیفیں ایسے بھی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن میں انسان نہیں ہوتا۔ دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے لیکن پہچان اپنی دم پر ہی بنانی پڑتی ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور پڑھتا نہیں، دونوں ہی یکساں طور پر جاہل رہتے ہیں۔ انسان کی پریشانی میں رہنے کی 4 علامتیں ہیں: طبیعت میں تبدیلی، یادداشت اور سوچ میں تبدیلی، جسمانی تبدیلی اور رویہ کا تبدیل ہو جانا۔ جب کسی کا وقت آپ کے ساتھ قیمتی ہو جائے تو وہاں آپ بھی اپنا وقت احساسات ضائع مت کیجیے۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتا جائے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہ تھے۔ غصہ ہمیشہ انسان کو اس وقت آتا ہے جب وہ خود کو ہارتے ہوئے اور کمزور پاتا ہے۔ جھوٹ بولنا اور ناقابل اعتماد ہونا آپ کو لوگوں سے دور رکھتا ہے۔ پڑھے ہوئے باتیں ذہن اکثر بھول جاتا ہے لیکن سنی ہوئی باتیں کبھی نہیں بھولتا۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ جس کی انا اس کی قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نہیں نبھا سکتا۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا
बहादुर होने की निशानी है। एक अक्लमंद औरत कभी पैसों के पीछे नहीं भागती, क्योंकि वो जानती है कि उस वक्त उसकी मोहब्बत अनमोल होती है। जो शख्स आपसे सच्ची मोहब्बत करता होगा वो बहुत सी चीज़ों पर आपसे नाराज़ होगा, गुस्सा करेगा, लेकिन आप कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अक्लमंद शख्स की सबसे बेहतरीन आदत ये है कि वो ज़रूरत या दलील के बगैर बात नहीं करता। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी बात है, जिसने खुद को तुम्हारे सुपर्द कर दिया हो। बड़ा बनने से पहले छोटा बनो, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है। जब खामोशी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये अल्फाज से भी ज़्यादा जख्म दे सकती है। लोगों को खोने से न डरो, इस बात से डरो कि कहीं तुम लोगों को खुश करते करते खुद को ही न खो दो। अच्छा और सच्चा ताल्लुक़ रखने के लिए अदाकारी की नहीं बल्कि वफादारी की ज़रूरत होती है। बुरे लोगों को भूलकर अच्छे लोगों की तलाश से कहीं बेहतर है कि हम लोगों की बुरी बातें ही भूल जाएं और उनकी अच्छी बातों को याद रखें। इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है कि वो अपनी सारी प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल नहीं करता। रंगीन ख्वाब देखने से बेहतर है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में तमाम हकीकतों को तस्लीम कर ले। दौलत आज की दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। आपका ताकतवर होकर किसी का सहारा बन जाना ही असल कुव्वत है। इंसान उम्र से नहीं बल्कि फिक्र से बूढ़ा हो जाता है। अगर तुम गलतियां ही नहीं करोगे तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन तुम्हारे गिरने का इंतज़ार कर रहा है। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश होती है, कामयाबी नहीं। अच्छी बात को गौर से सुनो चाहिए, चाहे कहने वाला कोई भी हो। इंसान को उसके हालात नहीं ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। अजीम हैं वो लोग जो दूसरों के आंसुओं को मुस्कुराहट में तब्दील करने का फन रखते हैं। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, हर चीज़ अपनी रहना ही खो देती है। जब खामोशी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये अल्फाज से भी ज़्यादा जख्म दे सकती है। किसी के ताए हुए लहजे, थके हुए अल्फाज और बेमरूत रवैये आखिर आपको भी तलख कर देते हैं। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमजाज रहें तो रहने की बेहतरीन जगह अपने हुदूद होती है। इंसान जब मुनाफिकत की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है तो उसे झूठ की आदत हो जाती है। अगर कोई इंसान मुसीबत में होता है तो उसे आपकी मदद की ज़रूरत होती है। नसीहत का फ़राइज़ बाद में भी अदा किया जा सकता है। उम्मीद आधी ज़िंदगी है और मायूसी आधी मौत। खुद एतमादी में अगर तकबर दाखिल हो जाए तो ये बदतरीन अनापरस्ती है। किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने से कोशिश न करो। तुम्हारे लिए यही काफ़ी है कि उसने तुम्हारा एहतराम किया है और अपना बेहतर चेहरा तुम्हारे सामने पेश किया है।
یہ تمام مواد انٹرنیٹ سے لیا گیا ہے۔ اس میں غلطی یا کمی پیشی میں ہم معذرت خواہ ہیں۔